Hello students. Today again we are with our paper environmental pollution analysis, and in that we were discussing about unit number 2. Title is water pollution analysis, right? In earlier lecture we have discussed many chemical properties of water: pH, CO2, chemical substances, and alkalinity and hardness. તો આ દરેક વસ્તુઓ આપણે આગળના લેક્ચરના અંદર ડિસ્કસ કરી. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આલ્કલિનિટી અને હાર્ડનેસ વિશે ડિસ્કસ કર્યું ડિટેલમાં, જેના અંદર તમને ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સથી સમજાવ્યું. હવે COD છે એ બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર પણ આવે છે, તો એ વખતે કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક તરીકે તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશું. Now we have only this point remaining in hardness of water. હાર્ડનેસ ઓફ વોટરમાં ખાલી આ એક પોઈન્ટ એ જે એડિશનલ છે તમને એક્સપ્લેન કરી દઈએ છીએ. Water basics. What can these parameters do to a UV system? Hardness or alkalinity of water. Hardness. Iron, manganese and tannins can all inhibit UV light from penetrating microorganisms in water. This is done either by absorption or by scaling. If the sleeve is coated, then UV light is trapped and cannot reach the water. A non-monitored system needs to have water that is pre-treated or is of a known quality. Hardness, iron, manganese and tannin can all inhibit UV light from penetrating microorganisms in water. This is done either by absorption or scaling. જે absorption અથવા scaling દ્વારા કરવામાં આવે છે. If the sleeve is coated, then UV light is trapped and cannot reach the water. A non-monitorized system needs to have water that is pre-treated or is of a known quality. So this way you can explain for UV light and UV spectroscopy. Now we discuss about biological properties. In earlier lecture we have discussed physical characterization of water, physical examination of water, chemical characterization of water, and now our third point is biological properties. Biological examination of water. In that we have mainly these 4 points. First one is dissolved oxygen, DO. Then you have biochemical oxygen demand, BOD. Biochemical oxygen demand. Then chemical oxygen demand, COD. And then microorganisms, bacterial counts. So in biological properties, you are having only these 4 points. So we will discuss one by one in detail. Dissolved oxygen, DO, is related to the solubility of air in water at 0 degree centigrade. DO એ solubility of air in water છે 0 degree centigrade.
Solubility of oxygen in water decreases with high temperatures. Solubility of oxygen in water decreases with high temperatures. પાણીમાં ઓક્સિજનની દ્રાવ્યતા એ ટેમ્પરેચર વધવાના સાથે ઘટે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી ફોર એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ્સ. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન જે છે એક એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ્સ છે જે પાણીના અંદર રહેતા પ્રાણીઓ જળચર પ્રાણીઓ છે તે જળચર સજીવો છે તેના માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સરફેસ વોટર બોડી શુડ હેવ ઇનફ ડીઓ. સરફેસ વોટર બોડીઝને ઇનફ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન હોવો જોઈએ. ઇફ ડીઓ ડિપ્લીટ્સ it will be difficult to many aquatic organisms for their survival. તો એ ઘણા એક્વેટિક એનિમલ્સ અથવા તો ઓર્ગેનિઝમ્સના માટે સર્વાઈવ કરવું અઘરું થઈ જાય છે જો ડીઓનું પ્રપોર્શન એ ઓછું થઈ જાય. ઇફ ડીઓ ડિપ્લીટ્સ it will be difficult to many aquatic organisms for their survival. Dissolved oxygen. The concentration of dissolved gases in water is of prime importance in considering the quality of water along with other physico-chemical characteristics. The concentration of dissolved gases in water is of prime importance. પાણીના અંદર દ્રાવ્ય જે વાયુઓ છે તેનું કોન્સન્ટ્રેશન એ પ્રાઇમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇન કન્સિડરિંગ ધ ક્વોલિટી ઓફ વોટર અલોંગ વિથ the other physico-chemical characteristic. બીજી physico-chemical characteristic કરતાં એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 6CO2 plus water 6H2O plus sunlight goes C6H12O6 plus 6O2. Plants utilizes carbon dioxide, water and sunlight to form simple sugars and oxygen, a process known as photosynthesis. This may not have much concern, but it is with this topic, so I have covered it. Now we come to our next point, biochemical oxygen demand. Is a measure of the biodegradable material. Biochemical oxygen demand is a measure of the biodegradable material. It is determined by incubating a water sample. It is determined by incubating a water sample and measuring the decrease in dissolved oxygen as bacteria decompose these materials. It is a measure of the biodegradable material. એક બાયોડિગ્રેડેબલ મટીરિયલ જે હોય તેનું માપ છે બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. It is determined by incubating a water sample and measuring the decrease in dissolved oxygen as bacteria decompose this material. જે રીતે બેક્ટેરિયા એ મટીરિયલને ડિકમ્પોઝ કરે તે રીતે જે ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનના અંદરનું પ્રમાણ ઓછું થાય તે રીતે તે વોટર સેમ્પલનું ઇન્ક્યુબેટિંગ અને મેઝરિંગ કરવામાં આવે તો તેના ઉપરથી ઇન્ક્યુબેટિંગ અ વોટર સેમ્પલ એન્ડ મેઝરિંગ ધ ડિક્રીઝ ઇન ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન એના મેઝરમેન્ટ ઉપરથી આપણે એ બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ.
Chemical oxygen demand COD is determined by chemical oxidation of water with dichromate. Is determined by chemical oxidation of water with dichromate. જે પાણીનું ઓક્સિડેશન ડાયક્રોમેટના મદદથી થાય એનાથી ડિટરમાઇન કરી શકાય. So this way you can get idea about these three. DO dissolved oxygen, BOD biological oxygen biochemical oxygen demand and COD chemical oxygen demand. Now we discuss dissolved oxygen. Here I have wrote OD but it is DO. Actually a DO છે dissolved oxygen. We will discuss it in detail about dissolved oxygen. One by one all three we discuss it in detail. ત્રણેયને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. Oxygen saturation is a relative measure of the concentration of oxygen. Oxygen saturation is a relative measure of the concentration of oxygen that is dissolved or carried in a given medium as a proportion of the maximal concentration that can be dissolved in that medium. Oxygen saturation is a relative measure of the concentration of oxygen that is dissolved or carried in a given medium. જે ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થયો છે તો કેરી થયેલો છે એઝ અ પ્રપોર્શન ઓફ મેક્સિમલ કોન્સન્ટ્રેશન દેટ કેન બી ડિઝોલ્વ ઇન દેટ મીડિયમ. એટલે મેક્સિમમ જેટલો ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થઈ શકે તેને ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન કહેવાય. ઇટ કેન બી મેઝર્ડ વિથ અ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન પ્રોબ such as an oxygen sensor in liquid media, usually water. It can be measured with a dissolved oxygen probe such as an oxygen sensor in liquid media. It can be measured with a dissolved oxygen probe such as an oxygen sensor in liquid media. જે એક ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન પ્રોબ રોડ આવે છે એનાથી ચેક કરી શકાય છે જેના અંદર ઓક્સિજન સેન્સર ઇન લિક્વિડ મીડિયામાં મૂકેલું હોય યુઝ્યુઅલી પાણીના અંદર. ધ સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ ઓફ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન ઇઝ પર્સન્ટેજ. ઓક્સિજન સેચ્યુરેશનના યુનિટ છે એ પર્સન્ટેજ છે. This is the instrument for saturated oxygen, photometer, cuvette. Here you can see this is the instrument like colorimeter, looks like colorimeter. Similar to water, oxygen concentration also plays a key role in the breakdown of organic matter in soils. પાણીની જેમ જ ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ ખૂબ પાયાની રોલ એ ભજવે છે ઇન ધ બ્રેકડાઉન ઓફ ઓર્ગેનિક મેટર ઇન સોઇલ. ઓર્ગેનિક મેટરને સોઇલના અંદર બ્રેકડાઉન કરવા માટે. Higher level of oxygen saturation allow for aerobic. Higher level of oxygen saturation allow
for aerobic bacteria to persist, which break down decaying organic material in soils much more efficiently than anaerobic bacteria. જે આપણે કહી શકાય હાયર લેવલ ઓફ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન, જેના અંદર હાયર લેવલ હોય એની આવી ઇફેક્ટ છે. ધ સોઇલ વિથ હાઈ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન વિલ હેવ લેસ ઓર્ગેનિક મેટર. એટલે એ ઓર્ગેનિકનું ડીકેઇંગ જ તે બ્રેકડાઉન કરી નાખે છે હાયર ઓક્સિજન લેવલ. ધ સોઇલ વિથ હાઈ ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન વિલ હેવ લેસ ઓક્સિજન મેટર per volume than those with low oxygen saturation. Environmental oxygenation can be important to the sustainability of particular ecosystem. Environmental oxygenation can be important to the sustainability of a particular system. The optimal level in an estuary for dissolve estuary मतलब कि जे पर्टिक्युलर बॉडी कोई माणस कोई मतलब એ જે બોડીની વાત છે. ધ ઓપ્ટિમલ લેવલ્સ ઇન એન estuary for dissolved oxygen is higher than 6 ppm. તેનું કેટલું હોય? 6 ppm કરતાં વધારે હોય. ઇનસફિશિયન્ટ ઓક્સિજન, એન્વાયરમેન્ટલ હાઇપોક્સિયા, જેને એન્વાયરમેન્ટલ હાઇપોક્સિયા કહેવાય, જેમાં ઇનસફિશિયન્ટ ઓક્સિજન હોય, often caused by the decomposition of insufficient oxygen, often caused by the decomposition of organic matter and or nutrient pollution, may occur in bodies of water such as ponds and rivers, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. Insufficient oxygen શેના લીધે ઊભું થાય? Because of by the decomposition of organic matter અથવા તો ન્યુટ્રિયન્ટ પોલ્યુશન થાય એમાં, અથવા તો ઓર્ગેનિક મેટરનું ડિકોમ્પોઝિશન થાય એમાં. may occur in bodies of water, પાણીના અંદર, as ponds and rivers, તળાવ અને નદીઓના લીધે, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. તો આ રીતે insufficient oxygen often caused by decomposition of organic matter or nutrient pollution may occur in bodies of water such as ponds and rivers, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. Deoxygenation increases the relative population. Deoxygenation increases the relative population of anaerobic organisms such as plants and some bacteria, resulting in fish kill and other adverse effects. Deoxygenation increases. જેમ એનએરોબિક ઓર્ગેનિઝમ્સનું પ્રમાણ વધતું જાય એમ ડીઓક્સિજનેશનનું પ્રમાણ એ વધતું જાય છે અને તેના કારણે ફિશ મૃત્યુ પામે છે અને બીજા જીવો ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. The net effect is to alter the balance of nature. The net effect is to alter the balance of nature. By increasing the concentration of anaerobic over
The net effect is to alter the balance of nature by increasing the concentration of anaerobic over aerobic species. So this way you can get idea according to oxygen level. DO, dissolved oxygen. Now we come to our point, biological oxygen demand. Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organism to break down the organic material present in a given water sample at a certain temperature over a specific time period. Aerobic ઓર્ગેનિઝમ્સ છે જે ઓર્ગેનિક મટીરિયલને બ્રેક ડાઉન કરે કોઈ વોટર સેમ્પલના અંદરથી. ધીસ એમાઉન્ટ ઓફ dissolved oxygen needed is called biological oxygen demand. The BOD value is most commonly expressed. The BOD value is most commonly expressed in milligram. BOD ને મિલીગ્રામના અંદર એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે છે, મતલબ દર્શાવવામાં આવે છે. The BOD value is most commonly expressed in milligrams of oxygen consumed per liter of sample per liter during 5 days of incubation at 20 degrees centigrade. બીઓડીની વેલ્યુ જનરલી મિલીગ્રામના અંદર દર્શાવવામાં આવે છે. જેટલો ઓક્સિજન પર લિટર સેમ્પલના અંદર યુઝ થાય તે પ્રમાણે ડ્યુરિંગ 5 days of incubation at 20 degrees centigrade and is often as a surrogate of the degree of organic pollution of water. Is often used as a surrogate of the degree of organic pollution of water. So this is the whole discussion about BOD. So in earlier session we have discussed about chemical characteristic, alkalinity and hardness of water, right? And before that we have discussed about chemical substances. Today we are discussing biological properties. In that you have mainly three properties: dissolved oxygen DO, biochemical oxygen demand BOD, and chemical oxygen demand COD. Right? In that we have discussed OD, oxygen demand. In that we have expressed in another term, but that is also explanation for dissolved oxygen. Now we are discussing biological oxygen demand. Here you can see the sample bottles for ચેકિંગ બીઓડી. બીઓડી ચેક કરવા માટે થઈને બોટલ્સ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતના બોટલ્સના સેટ લઈને એના અંદર ચેક કરવામાં આવે છે બીઓડી. BOD reduction is used as a gain of the effectiveness of wastewater treatment plants. BOD reduction
is used as a gang of the effectiveness of wastewater treatment plants. Wastewater treatment plants હોય જેમાં BOD reduction એ ગેંગના તરીકે યુઝ થાય છે ઇફેક્ટિવલી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના અંદર કામ કરવા માટે. BOD is of wastewater effluent is used to indicate BOD of wastewater influence is used to indicate the short-term impact on the oxygen level of the receiving water. BOD of wastewater effluent is used to indicate wastewaterનું બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ એ શોર્ટ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ઓક્સિજન લેવલ્સ નાના સમયની ઓક્સિજન લેવલની ઇફેક્ટ હોય તે ઇન્ડિકેશન દર્શાવવા માટે એ વપરાય છે. BOD analysis is similar in function to chemical oxygen demand. BOD analysis is similar in function to chemical oxygen demand analysis in that both measures the amount of organic compounds in water. However, COD analysis is less specific since it measures everything that can be chemically oxidized rather than just levels of biological oxides, organic matter. However, COD analysis is less specific since it measures everything that can be chemically oxidized. COD analysis એ લગભગ દરેક વસ્તુને માપી શકે છે can be chemically oxidized. So this is how we have discussed about BOD in comparison with COD. So today we have discussed about dissolved oxygen OD, BOD biological oxygen demand, so the biochemical oxygen demand, and then number 3 ઉપર આપણે COD કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ એ દર્શાવ્યું છે જેના અંદરથી DO ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન અને BOD દરેક વસ્તુને ડિટેલમાં સમજાવી છે. તમને તેના માપવા માટેના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વાત કરી છે. દરેક વસ્તુ એ તમને લેક્ચરના અંદર બતાવી છે. તે ઉપરાંત ઘણીવાર અલગ અલગ બુક પ્રમાણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ને બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝ ડિફરન્ટ હોય છે. કોઈના અંદર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીના અંદર pH હોય છે તો કોઈના અંદર કેમિકલ પ્રોપર્ટીના અંદર pH હોય છે. કોઈના અંદર એ અમુક ગુણધર્મો એ લાઈક આપણે કહીશું તો ટર્બિડિટી ને ઘણાના અંદર કેમિકલ પ્રોપર્ટીના અંદર લખેલા હોય, ઘણામાં ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીના અંદર લખેલા હોય. પણ તમને જે અહીં બતાવવામાં આવેલું છે એ રીતની થિયરી તમે ફોલો કરી શકો છો. તો આ રીતે દરેક અલગ અલગ વસ્તુઓ અલગ અલગ પ્રોપર્ટીના આધારે આપણે ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન લીધી. હવે આજે થર્ડ પ્રોપર્ટી ડિસ્કસ કરવા રહી રહ્યા છીએ એ છે
બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝ, બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ને બધાનું બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝ. તો બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર DO ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન, BOD બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ અને COD કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વિશે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યું. દરેક પેરામીટર્સને તમારે અમુક ફિઝિકલ પેરામીટર્સ જે આપણને નામ વાંચતા જ ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ ફિઝિકલ પેરામીટર્સ છે, આ કેમિકલ પેરામીટર્સ છે, તો એના આધારે આપણે દરેક વસ્તુ જે છે એ લેવાની છે. આપણે આગળ જતાં એ ઘણી ડિટેલ હજુ પણ લેવાની છે. બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર આપણે લઈશું. તે ઉપરાંત માઇનર કમ્પોનન્ટ્સ એ હજી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ બાકી છે, તેના વિશે ડિસ્કસ કરશું. તો આ રીતે ડિટેલના અંદર ડિસ્કશન એ કરવાનું છે. અગાઉના લેક્ચરમાં હાર્ડનેસ ઓફ વોટર એ ડિસ્કસ કર્યું હતું, જેની ડિટેલ કેવી રીતે હાર્ડનેસ કેવી રીતે માપી શકાય, તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય, કોને પાણીની આલ્કલિનિટી અને હાર્ડનેસ કહે છે, એ દરેક વસ્તુઓ તમને ડિટેલમાં સમજાવી હતી. સેમ વે પણ બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝ બાયોકેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ ઓછી છે, માટે આ રીતે પ્રિપેર કરી લેવું તમારે. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે DO, BOD અને COD ડિસ્કસ કર્યું, જેમાંથી DO અને BOD બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે એ દરેક બંને પોઈન્ટને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીએ. હવે COD કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો આ રીતે દરેક વસ્તુ એ તમે ડિટેલના અંદર સમજી શકો છો. ઘણાને ક્વેશ્ચન થાય કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીનો ક્વેશ્ચન પૂછાણો હોય તો કયા કયા પેરામીટર્સ લખવાના, કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ લખવાની. તો ફિઝિકલના અંદર એનો ઓર્ડર, ટેસ્ટ, કલર, ટર્બિડિટી, ટેમ્પરેચર, pH, પછી કન્ડક્ટિવિટી, એ દરેક વસ્તુને આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર લખશું. અને જ્યારે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ વોટર કીધું હોય ત્યારે દરેક પેરામીટર્સને તમારે આના જેમ ડિટેલના અંદર લખવાના છે કે કોને કહેવાય, એની ડેફિનેશન લેવાની છે. પાણીના સંદર્ભમાં, પોલ્યુટેડ વોટરના કોન્સેપ્ટમાં એ કેટલું પ્રપોર્શન છે તે જોવાનું છે. તેને માપવાની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ અને તેને દૂર કરવાની પદ્ધતિઓ, મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટેની પદ્ધતિઓ, દરેક વસ્તુને તમારે યાદ રાખવાની છે. સેમ વે કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટરના અંદર અલગ અલગ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે, જેના અંદર આપણે pHથી શરૂઆત કરી હતી. pH ઓફ વોટર વેરીઝ ફ્રોમ 0 to 14, બરાબર, એના વચ્ચે બદલાયા કરે છે. ત્યારબાદ આપણે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રપોર્શનની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ એ કેમિકલ પ્રોપર્ટી લીધી હતી. ત્યારબાદ આલ્કલિનિટી એન્ડ હાર્ડનેસ ઓફ વોટર, એ પોઈન્ટ ગયા લેક્ચરના અંદર ડિસ્કસ કર્યો, જેના અંદર પણ તમને ડિફરન્ટ PPTsથી સમજાવ્યું છે વિથ ફિગર. સેમ વે અહીંયા પણ આપણે એ રીતે દર્શાવ્યું છે વિથ ફિગર. તો આપણે આપણા લેક્ચરને આજ પૂરતું અહીંયા સુધી રાખશું. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર પણ તમે ઘણી વસ્તુઓ એડ કરી શકો છો. આપણે ડિઝોલ્વ સબસ્ટન્સીસ રહી ગયા, બરાબર. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર એ દ્રાવ્ય રસાયણો અથવા તો દ્રાવ્ય તત્વો એની પ્રોપર્ટી આવે છે, એના વિશેનો ભાગ આવે છે, બરાબર. એ રીતે તમારે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર પણ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. તેની અંદર સલાઇનિટી અને અમુક ડેફિનેશન પણ એડ કરી શકાય છે.
અને યુવી ટ્રાન્સમિટન્સવાળો કોન્સેપ્ટ પણ તેના અંદર એડ કરી શકાય છે. જે રીતના માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો હોય એના અકોર્ડિંગ તમારે ક્વેશ્ચનની લેન્થ એ કરવાની છે. તે પ્રમાણે તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, કેટલું એને ઇલાબરેટ કરવું એ અકોર્ડિંગ ટુ ઇટ્સ માર્ક્સ. અને લાસ્ટ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા પેપર્સના ક્વેશ્ચન્સ એ તમે જોઈ લો તો તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવે કે તમારે પ્રિપરેશન કેવી રીતે કરવી. માત્ર એ જ પ્રિપેર કરવાનું એવું નથી, આખું જ યુનિટ પ્રિપેર કરવાનું છે, બટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પેપર્સ. હવે આજે આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝની વાત કરીએ તો એના અંદર બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝને ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા, જે ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને દરેક સ્ટેપને આપણે વન બાય વન ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરવાના છીએ. ત્યારબાદ છે માઇનોર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ ઓફ વોટર સેમ્પલ. તો એના માટે પણ સૌપ્રથમ આપણે સેમ્પલનું ક્લાસિફિકેશન લઈશું. ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધેટ મેજર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ, માઇનર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ અને ટ્રેસ એલિમેન્ટ્સ, એ પ્રકારે ક્લાસિફિકેશન કરીને એની ડિટેલમાં સમજીશું દરેક વસ્તુને. તો આ રીતે આજે આપણો લેક્ચર એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું અને આગળના લેક્ચરના અંદર એ વધારે પ્રોપર્ટીઝ છે અને દરેક વખતે એક્ઝામના અંદર ક્વેશ્ચનને પ્રોપરલી વાંચવાનું છે કે કઈ રીતનો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે અને કેટલા માર્ક્સમાં પૂછ્યો છે, એના અકોર્ડિંગ તમારે એની લેન્થ કરવાની છે. 7 માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછવાનો હોય તો એક પેજના ઉપર અડધું પેજ તમે લખો તો તમને આરામથી, સાચું જો બધું જ હોય તો તમને આરામથી એ માર્ક્સ મળી શકે છે. તો એ રીતે તમારે ક્વેશ્ચનની લેન્થ અને એના માર્ક્સને કન્સિડર કરીને એના વિશે લખવાનું છે. પછી ક્વેશ્ચન ઓછા માર્કમાં પૂછાણો હોય ને ખૂબ એલાબરેટ કરીને લખો તો વધુ માર્ક્સ મળી જશે નહીં, ઉલટાનો તમારો સમય એ બરબાદ થશે. સો ધેટ પ્રોપરલી લિસન, પ્રોપરલી રાઇટ ડાઉન પ્રોપરલી ધ હોલ યુનિટ એન્ડ ધેન પ્રિપેર. ત્યારબાદ એ તમે સારી રીતે પ્રિપેર કરો. બરાબર, અહીં આપણે જોઈ લીધું છે તે રીતે, તમે જોઈ શકો છો તે રીતે કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટર, pH, CO2, કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ. CODને આપણે એ બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર ડિસ્કસ કરી લીધી છે, કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડને, અને આલ્કલિનિટી એન્ડ હાર્ડનેસ અહીં છે. ત્યારબાદ આપણે વોટર બેઝિક્સ લીધું, જે આગલા હાર્ડનેસવાળા યુનિટના અંદરથી થોડું એના અંદરનો પોઈન્ટ બચી ગયો હતો, જે આપણે અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દીધો છે. ત્યારબાદ બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝ, DO, બાયોલોજિકલ કેમિકલ ડિમાન્ડ, BOD, કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, COD, અને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, બેક્ટેરિયલ કાઉન્ટ્સ, એ વિશે ડિસ્કસ કરવાનું છે બાયોલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર, જેના અંદર દરેક 3 એ પેરામીટર્સને આપણે ડિટેલના અંદર ડિસ્કસ કર્યા. તેમાંથી 2 આપણે ડિટેલમાં લીધા, ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન DO અને BOD. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે હજુ પણ BODના અંદર એ થોડું ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ તમે જોઈ શકો છો, ફોટોમીટર. ત્યારબાદ BOD નક્કી કરવા માટે આ રીતે બોટલ્સના અંદર એ એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે તમારે સ્ટુડન્ટ્સ એ વ્યવસ્થિત રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે BODના વિશે પૂછાણું હોય તો. અને તે ઉપરાંત અહીં પણ મારે તમને સમજાવવાનું છે કે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનના અંદર ઓક્સિજન સેચ્યુરેશનના કોરિલેશનથી આપણે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન એ સમજાવો. તે ઉપરાંત ઉપરની સ્લાઇડના અંદર પણ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન વિશે માહિતી આપી છે, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે. તો આ રીતે તમારે એ લેક્ચરના અંદર એક્ઝામના અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે.
પૂરેપૂરા માર્ક મેળવવા માટે સફિશિયન્ટ રાઇટિંગની જરૂર છે. મિનિંગફુલ રાઇટિંગ, મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ હોવા જોઈએ. સૌપ્રથમ તમે તમારા વર્ડ્સમાં એ સમજી લો અને ત્યારબાદ તમે તમારા વર્ડ્સના અંદર લખો વિથ યુઝિંગ કેમેસ્ટ્રી ટર્મિનોલોજી. બધી એ ટર્મિનોલોજી યુઝ કરવાની છે. તમારા વર્ડ્સના કરતાં કેમિકલ ટર્મિનોલોજી, કેમેસ્ટ્રીની ટર્મિનોલોજી યુઝ કરશો તો એનાથી તમારા માટે એ કામ રાઇટિંગનું એ વધુ ઇઝી થઈ જશે. તો આપણે આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ લેક્ચરના અંદર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. સ્ટે કનેક્ટેડ. થેન્ક યુ.